bà dương vân một chục nên đầu vẹn trong còi bà vẹn trong còi ní dương mưa từ bọt ở miền đâu hàng khát bản tì miền chì bà mà sao mình ní nấu pê mong rồi siêu tàu hái miền ở kỳ phê môi bàn cả làng để che để chia bột đọt một nón miền sau ấy thế còn chỉ bọt đọt bùn mai phòng bùn tự slap chọn bạn ở cái phê cà phê mà sao mình ní bàn cả làng từ lớp để chia bột đọt môi cần lạnh cứ nấu hàng khát bản tì miền chì bà nó khát bản tì miền chì cứ cái phê ní cả nấu nông phum ô ẩm balสังกัดโออมเบลกรงสระสพรขัดบันเทมินเจแต่เตียมวยขนองนี่ตระบานเชต่างสรงแต่น้องโดยรูปเพียบตัวแทนในชนกปงแต่ตัวสนานี่บาดหายกีเพนี่บานการล้างในจนหล่อมองมุ้ยหนึ่งสามหนึ่งมองมุ้ยเชียงต่อหายโดยซาแต่มาจับเตียนบานจัดตุกทากีเพได้การล้างนี่คือบรรดาหมอกปีตุเสเสเพลิงบัดตามมาจับเตียได้กอดบานเลือกล่างโดยซาตุกเศร้าเราบอกกอดไอ้บานเกิดล่างกอดบานเลือกล่างท่ากอดที่ครัวซามุยเติมหนึ่งปนสลับเจ้าเต้าให้ไกรกรอพ้องให้เรานี่แต่ตีบ่มพดใบเชียอากีให้บานเล็บระบะแต่กอดเตียดบ่ามนตะบงกอดบานลือสำเร็จตุ้นเลือดตะโบเตียจังกอดกระถาชี้ตุเซใส่เพลิงไงเนื้อเป็ดได้กอดจับดามรุดเจนมาขังกราวมือเต้าสับแต่ดาดเพลิงชับใช้พิเลือดตะโบตั้งเต็มดองจังบานในถากีเพนี่บานการล้างโดยซาแต่ตุเซใส่เพลิงตรอบสมบัติในนกขนมเตี้ยแต่งลายนั่นคือกอดมันอายยกตอนเตคือตระบานบัดบองแต่งอ๋อว่าในเชียเศร้าในตะการมากีเพการล้างตะลึกครูสามุยนกคางพุ่มโออมบัลสังกัดโออมบัลกรงสระสพรการปีมาสมัยว่าต่อต่อติดชาเรายังโชว์ตัวกันในข้างอภิบาลคันประปีมะกราเนาะบานจอดอกโหดซีฟ้าบานจำนวนใบในหายคลับจะจำนวนใบในหายคลับยุติเนียการจะใช้เชโรฟีฟ้าตระบานสมัติเกิดตัวเตียงคันขนมเรตนีพนมปิ้งบานบังกราบนังใช้เชเจบรรทบรรทบให้ขนมนุโลกอภิบาลคันประปีมะกราฝากการจมวยนังกองเรือบุหัดคันนังแล้วก็บาลคันประปีมะกราจะตัวใช้เชในขนมหายคลับเราเคยอุปกรณ์จุฟีฟ้าจำนวนใบการปีเวลียมาประบนฟาร์มสมัยติยุบทั้งไอติใบมิเนียจะบรรทบปีตัวบานสระโจนายน้อมจะโฟมเอาอีกคลับนังกระไรกำฟานบรรชบเอาบ้านจะคือบรรชบเอาเมียนก้าบางอาชีวกรรมไฟฟ้าสมาร์ตเกิดบางเจ้าทัวการนายน้อมตามคลับนังกำฟานจะเนียกนงมูลธานจะระบอกล้วนนังเจ้าทัวการใช้เช่จะบรรทบหายในยุบทั้งไอติใบใครมินี้อภิบาลคันประเพมกราบานเจ้าจะใช้เช่ในไฮคลับได้เมียนติตั้งขนมฟังกัดวิวงคันประเพมกราดอกโหดบานบำปงจุไฟฟ้าจำนวนใบตามการดังปีถัดกายคลับบานอ่างท่ากระลองมองคลับนี่คือเมียนไฟฟ้าปิดแมนปันแต่บรรทบปีเมียนการนายน้อมปีสมัติเกิดคลับระบอกกอดมันบ้านอำนาจการติเตปันแต่บำปงใบนี่กอดดอกโยกเตอร์ไฟฟ้าตกให้มันเมียนดักอำนาจการติเตจากโลกอภิบาลขั้นประเพมกรากับบานทัวการนายน้อมจะชบเอาบรรทบทัวอาชีพกรรมไฟฟ้านี่บรรทบติดจะบัฟฟันจิคลับน้ามันอนุวัตจะตามฟราจนายน้อมเตหนังจัดวิธีในการติดตามฉบับโอ้จังมันในท่ากอดเป็นมนเมียนแมนจังไอ้แล้วกอดโดยชาแต่เมียนกานายน้อมปีอาญาทอมูลทานให้นังการประกาศตามตัวตู้มือคือไงสมัยอยู่รอนไต้บานประกาศให้จังกอดบานชีพจีปอเมียนให้จังอะไรบอกกอดนั่งกอดเมียนแมนปัจจัยกอดเดชาตกให้ดอกตัวเมียนปราเตปัจจัยแล้วทางสมัติแต่ไก่ส้มตัวดอกโยกตัวบ้าดอกโยกตัวตุกเนื้ออะไรสมัติไก่บ่าเรื่องปัญหาซีซานั้นโดยจีเรื่องกระดาษกูก็ประมาณไงมุนบ่าแล้วนี่ปตอการลางเตี้ยปัวสมัติใกล้เนื้อแต่ปตอเพื่อปัวคล้ายกันไรคลับคล้ากอดแหลเลี้ยมเนื้อแต่ปลาบ่าต่อเจ้ามาเรื่องเตี้ยกันในครูธนาจราจรจิมโตเตบกนังรถยนต์ปีกรอยมันพร้อมชบฟอมโตเพื่อไอเนี่ยบางรถยนต์จะเด้งตามจะบานแต่เด้งตามตอนจะคือตีนตุ่มแหละไปเลยมาโตจากการในครูหาจราจรโต้ตาจีบกนี้จะเมื่อฟังแต่เหมือนเคยการคอยขาดพ่องชิจมบารถเกิดเพื่อไอเนี่ยบารถยนต์เด้งตามตอนก็จับตีนก็เอาตุ่มแหละไปเลยมาโตเพื่อมีการเสียบอ้าเนื้อวิเลมองปรำปุ้ยจ้า
នៅវេលាម៉ោង 7:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី 3 មិនិនាមុខវត្តទឹកថ្លាតាមមហាវិថីហ្វាប៉ុនរ៉ូហ្វីសង្កាត់ទឹកថ្លាហើយប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថារថយន្តកូរ៉ូឡាពណ៌សបើកបោដោយបរិសម្នាក់ហើយធ្វើដំណើរគឺពីកាតលិចមកដល់ចំណុចខាងលើស្រាប់តែមានម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកហ្វេម125ពណ៌ខ្មៅជិះ2នាក់តាមបណ្ដោយតាមក្រោយបានជិះទៅប៉ះនឹងរថយន្តបន្តិចហើយមិនព្រមឈប់ទេព្យាយាមជិះម៉ូតូនឹងរត់គេចធ្វើឲ្យអ្នកបើករថយន្តគាត់ខឹងបានបើករថយន្តដេញតាមរហូតដល់ផ្លូវលេខ36ចាកែមហាវិថីហ្វាប៉ូរ៉ូហ្វីរថយន្តនឹងបានឈប់ចាកាក់ម៉ូតូឲ្យសំទោសតែអ្នកបើកម៉ូតូអត់ព្រមឈប់ទេធ្វើឲ្យអ្នកបើករថយន្តខឹងពេកក៏ចាប់ទាញកអាវទម្លាក់ពីលើម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យដួលចារបួសកនិយាយមិនចង់ចេញចាត្រូវបានអ្នកបើកម៉ូតូខឹងវិញម្ដងចាឡំប៉ាប្តឹងសមត្ថកិច្ចហើយក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចបាននាំអ្នកទាំងពីរហ្នឹងទៅធ្វើការចរចាគ្នានៅប៉ុស្តិ៍ទឹកថ្លាដោយភាគីខាងម៉ូតូមិនហ្វឹកចិត្តទេដោយគាត់ចោទថាចង់ធ្វើឃាតរូបគេចំណែកអ្នកបើករថយន្តក៏មិនព្រមដែរដោយចោទថាអ្នកជិះម៉ូតូបករថយន្តរបស់គាត់អត់ព្រមជប់សំទោសមួយម៉ាត់ចាហើយចុងក្រោយហ្នឹងភាគីទាំងពីរចាសមត្ថកិច្ចក៏ធ្វើការសម្របសម្រួលសុំឲ្យស្មើគ្នាបញ្ចប់រឿងទៅចានៅគ្នាទៅបាទតាមពិតទៅខាងនេះប្រហែលជាប៉ះគេហើយអត់ដល់គ្នាអត់មានលុយសងអញ្ចឹងណាគេកិច្ចទៅហើយដល់ពេលឡាននោះគាត់ខឹងដេញតាមហើយទាញកអាវទម្លាក់នេះលបួសបដ ாய் បាទតោះទៅទៀតចាចូលទៅមួយរឿងទៀតកម្មករសំណង់ធ្លាក់អាប់ជាហ្វ្រៃខ្ញុំអានយូរទៅវិញវត្តអស់ចាគឺឥឡូវនេះចឹងអូខេចារឿងនេះមួយទៀតហើយជាករណីកម្មករសំណង់ដែរគាត់ធ្លាក់ពីលើជាន់ទី2គេសង្ស័យថាខ្មោចច្រានចារឿងស្តៀងគ្នាណាចាកម្មករសំណង់ឡើងចងក្តារពុំធ្លាក់ពីលើជាន់ទី2រងរបួសធ្ងន់សង្ស័យថាមានខ្មោចនឹងច្រានទម្លាក់គណៈដែលកំពុងតែចងក្តារនៅជាប់នឹងរបងវត្តនុនមនីចាតាមមហាវិថីព្រះមនីរ៉េតក្រុម6ភូមិអ្នកធំមួយសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យកាលពីម៉ោង 2:05 នាទីព្រឹកកាលពីម៉ោង 2:05 នាទីចារហ្វៀលថ្ងៃទី3 មិនិនាហើយជនរងគ្រោះគឺមានឈ្មោះហ្វឹកក្រឹមភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំជាកម្មករសំណង់ចារៀបក្តារពុំដែលស្នាក់នៅការដ្ឋានកន្លែងកើតហេតុខាងលើហើយស្រុកកំណើតគឺនៅចាភូមិហឃុំជែកស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំបានដឹងថាមុនពេលដែលកើតហេតុហ្នឹងខ្លួនបានឡើងទៅចងក្តារនៅជាន់ទី2នៅក្នុងការដ្ឋានសាងសង់ផ្ទះល្វែងដែលមានព្រំនៅជាប់នឹងរបងវត្តនុនមនីគណៈដែលកំពុងតែអង្គុយចងរូបគាត់មិនបានរអិលជើងឬរបូតដៃទេហាក់ដូចជាមានខ្មោចនឹងមកច្រានគាត់ពីខាងក្រោយបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ទៅលើហ្វាំងកាហ្វេដែលហុំធ្វើរបងហើយធ្លាក់ពីលើចាហើយធ្លាក់ទៅលើប្រអប់កាប៊ីនភ្លើងរួចរបៀធ្លាក់ដីរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងហើយប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុដឹងទៀតថាអ្នករងរបួសធ្ងន់នោះបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅ clinic ឯកជនហើយពេលដែលទៅថតឆ្លោះគឺបាក់ឆ្អឹងជំនីខាងស្ដាំបាក់កជើងខាងស្ដាំប្រេះឆ្អឹងខ្នងចាបន្ទាប់ពីថតរួចរាល់ហើយខាងមេការសំណងបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យប្រកបសមត្ថបន្តទៀតចាហើយគេជំនឿថាខ្មោចច្រានគាត់ទេបានគាត់ធ្លាក់ណាបាទតោះចូលទៅមួយរឿងទៀតខកខ្លួនជនបង្កចារបួសស្នាម6នាក់នៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជនសង្ស័យ6នាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលអធិការដ្ឋានខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យចាប់ឃាត់ខ្លួនគណៈដែលពួកគេបង្ករបួសស្នាមហើយរត់គេចខ្លួនបានមួយថ្ងៃនិងកំពុងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្ដន្ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ករណីនេះឃាត់ខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី1 មិនិនានៅចំណុចភូមិសំរោងសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហើយជនសង្ស័យដែលឃាត់ខ្លួនទី1ឈ្មោះនឿនធីរិតអាយុ23ឆ្នាំមករបស់ព្រូឡានទី2ឈ្មោះឆុងជីវ័នអាយុ23ឆ្នាំជាកម្មករទី3ឈ្មោះមុំរដ្ឋាអាយុ24ឆ្នាំកម្មករទី4ឈ្មោះកុងអូយវែងមែនចាឈ្មោះកុងចិន្តាអាយុ17ឆ្នាំរបស់កម្មករដែរទី5ឈ្មោះហិនផានិតអាយុ24ឆ្នាំទី6ឈ្មោះញឹកឆវ័នអាយុ23ឆ្នាំចាអ្នកទាំង6នាក់ហ្នឹងគឺស្នាក់នៅក្រុមហ៊ុនចាហ្វុយជីហ្វមចាភូមិសំរោងសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យចំណែកជនរងគ្រោះគឺគាត់ឈ្មោះដងឧត្តមចាអាយុ23ឆ្នាំមករបស់កម្មករដែលស្នាក់នៅសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរងរបួសធ្ងន់ហើយម្នាក់ទៀតឈ្មោះអានកញ្ញា
អាយុ26ឆ្នាំរបស់លោកដូដែលស្នាក់នៅភូមិចាក់ជ្រូកសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍ហ្វានជ័យរងរបួសធ្ងន់ដែរប្រពន្ធព័ត៌មានពីសមាជិកប្រាប់ថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី8កុម្ភៈឆ្នាំ2014ហ្នឹងភាគីបង្កនិងភាគីរងគ្រោះមានម្ខាងជាង10នាក់ដូចគ្នាបានអង្គុយផឹកហ្វីទឹកត្នោតជូរនៅចំណុចភូមិចាក់ជ្រូកសង្កាត់សំរោងក្រោមខណៈដែរផឹកហ្វីរៀងស្រវឹងភាគីខាងរងគ្រោះម្នាក់ហ្នឹងបានឡើងរំលេងស្រាប់តែភាគីខាងបង្កបានយកដុំថ្មនិងដំបងចាមកគប់និងដេញវាយខាងជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់នឹង2នាក់ហើយក្រោយមកចាក្រោយពីបង្ករបួសហើយភាគីបង្កបានរត់គេចខ្លួនអស់រហូតដល់ថ្ងៃខាងលើទើបសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវចាប់បានជន6នាក់និងគេចខ្លួនមួយចំនួនទៀតហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជនរងគ្រោះទាំង2នាក់ត្រូវបានបងប្អូនបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសវៀតណាមចា៎បាទតោះឥឡូវចុងក្រោយខាងខ្ញុំនេះវិញតាក់ទងបញ្ហាជំនួយមនុស្សធម៌កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងខ្ញុំផ្សាយមិនទាន់អស់ហើយថ្ងៃនេះក៏មានជំនួយនៅខាងខេត្តព្រៃវែងដែរខេត្តព្រៃវែងដែលសពរដ្ឋជនរបស់យើងតាមរយៈហងមាសហ្នឹងគឺក៏បានជួយដែរប៉ុន្តែឥឡូវយើងថាទុកផ្សាយទៅព្រោះដោយសារនេះមានរឿងច្រើនទៅហើយបាទហើយនៅខាងបាត់ដំបងខាងបាត់ដំបងហើយនឹងខាងតាកែវដែលយើងត្រូវបញ្ជូនជំនួយទៅបាទអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះក៏យើងសូមបន្ថែមបន្តិចដោយសារតែថ្ងៃនោះយើងផ្សាយតែចំនួនដែលចែកទៅដល់ខាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន300គ្រួសារនៅក្នុងឃុំត្រៃតុងស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនោះមកម្ចាស់ជំនួយមកពីប្រទេសអង់គ្លេសហើយនឹងតែគាត់ជាគ្រួសាររបស់គាត់ប្រពន្ធរបស់គាត់ជាជនជាតិចិននោះបាទគាត់បានយកជំនួយសម្ភារៈសិក្សាថែមទៀតទៅឲ្យកូនសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាទៅពាំងលើកក្នុងឃុំត្រៃតុងនឹងដដែលបាទអញ្ចឹងជំនួយដែលត្រូវបានជូនទៅដល់កូនសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាទៅពាំងលើកនោះគឺមានសៀវភៅមានប៊ិចមាននំនៅក្នុងនឹងតែម្ដងបាទហើយនឹងមានសម្ភារៈមួយចំនួនហើយនឹងថវិកាដល់ជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទហើយចំនួនកូនសិស្សនៅទីនោះមានសរុបទាំងអស់មានចំនួន600នាក់បាទហើយមានតែសាលាបឋមសិក្សាទេបាទនៅទីនោះបាទដោយសារតែមើលឃើញពីការលំបាកសម្រាប់ក្មួយតូចនៅទីនោះអញ្ចឹងហើយបានជាម្ចាស់ជំនួយតាមរយៈហងមាសនេះគឺគាត់បានទៅដល់គោលដៅហ្នឹងរួចហើយទៅជួបជាមួយនឹងក្មួយតូចនឹងតែម្ដងបាទដូចជាសម្ភារៈសិភៅបានចែកឲ្យគ្រប់គ្នាហើយមានទាំងថវិកា2000រៀលផងដែរបាទនេះដូចជានឹងឲ្យម្នាក់2000រៀលបាទអញ្ចឹងយើងបានយកទៅដល់គោលដៅហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលបានជួបជាមួយនឹងក្មេងៗតូចដែលដោយសារតែគាត់ជាអ្នកមានធម៌មេត្តាដែលចែកជំនួយដែលថវិការបស់គាត់ដែលបានបន្សល់ទុកតាមរយៈក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ជាច្រើននៅលើពិភពលោកនោះអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តចំពោះការធ្វើបុណ្យបែបនេះព្រោះធ្វើបុណ្យតាន់ខែភ្លឺបាទអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យតាន់គាត់នៅមានក្រុមហ៊ុនហើយនឹងជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់ទូទៅអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងបុណ្យបែបនេះណាបាទហើយគាត់ក៏បានបន្តទៅដល់ខាងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ2ទៀតដែលគាត់ត្រូវចិញ្ចឹមបាទអញ្ចឹងគាត់ចិញ្ចឹមផ្ទះមួយដោយសារគាត់ក្រីក្រគាត់ចិញ្ចឹមក្នុងមួយខែ80000រៀលអញ្ចឹងគាត់ចិញ្ចឹមរយៈពេល8ឆ្នាំសំទោស3ឆ្នាំបាទ3ឆ្នាំក្នុងមួយខែ80000ក្នុងចឹងមួយខែ80000ហើយចិញ្ចឹមរយៈពេល3ឆ្នាំបាទ3ឆ្នាំបាទនេះផ្ទះមួយបាទតែគាត់តែគាត់នេះគាត់ឲ្យលុយដាច់ទេឲ្យលុយ100អញ្ចឹងទៅសម្រាប់គាត់ក្រីក្រគាត់លក់តប៉ែមេតប៉ែបាទហើយលោកយាយមួយទៀតគឺគាត់ចិញ្ចឹមតែម្ដងបាទចិញ្ចឹមប្រចាំខែបាទនេះលោកយាយបាទដោយសារតែគាត់គ្មានទីពឹងគាត់នៅទីនេះគាត់ដេកស្លឹកលុកបាទគាត់មើលឃើញគាត់សំខាន់គាត់មើលឃើញទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងទើបបានគាត់ផ្ដល់នៅជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងអស់នេះបាទអរគុណទូទាំងជនចង់បង្ហាញអញ្ចឹងបន្តិចព្រោះធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ជាអ្នកធ្វើហើយគាត់អញ្ជើញវិលត្រឡប់ទៅសុខកំណើតគាត់វិញថ្ងៃនេះហើយបាទឥឡូវនេះសូមបញ្ចប់តាក់ទងបញ្ហាជំនួយហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានតញ្ញាណប័ណ្ណដែលអ្នកដែលត្រូវបាត់ហ្នឹងមកជាភ្លុះទៀតហើយបាទអញ្ចឹងសូមប្រកាសតែម្ដងបាទអ្នកដែលបាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានឈ្មោះ1លោកហ៊ុយសំណាងលោកហ៊ុយសំណាងមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នឹងនៅផ្ទះ 5Z
ផ្លូវព្រះសេនុសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនបាទបើសិនជាលោកហ៊ុយសំណាងបានលឺហើយមកយកអត្តញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកនាងជាសីឡាទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នឹងនៅផ្ទះលេខ143ក្រុម7ភូមិព្រែកមហាទេពបាទភូមិព្រែកមហាទេពឃុំស្វាយប៉ោស្រុកបាត់ដំបងឥឡូវក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងអ្នកនាងជាសិលាសូមអញ្ជើញមកយកតញ្ញាណប័ណ្ណនៅខ្ញុំបាទហើយក្មួយស្រីឡាយសុកដាវីមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅផ្ទះលេខ66 DE0 ផ្លូវ200ភូមិ6សង្កាត់បឹងរាំងខណ្ឌដូនពេញក្មួយស្រីឡាយសុកដាវីសូមអញ្ជើញមកយកតញ្ញាណប័ណ្ណបាទគេរើសបាននៅនេះបាទហើយបន្តមកទៀតក្មួយស្រីឈៀនសុខៈនឹងមានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ភូមិ1ឃុំដងតុងស្រុកស្មាច់មានជ័យខេត្តកោះកុងបាទអញ្ចឹងក្មួយស្រីឈៀនសុខៈសូមអញ្ជើញមកយកបាទហើយបន្តមកទៀតគឺលោកកឹមវិឆ័យលោកភឹមវិឆ័យមានទីលំនៅគឺផ្ទះលេខ193ភូមិបន្ទាបោះឃុំអនសោងស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងបាទអញ្ចឹងក្មួយភឹមវិឆ័យសូមអញ្ជើញមកយកតញ្ញាណប័ណ្ណបាទបន្តមកទៀតក្មួយប្រុសម៉ុងស៊ីនួនក្មួយប្រុសម៉ុងស៊ីនួនមានទីលំនៅនៅផ្ទះលេខ511ភូមិបឹងជោឃុំព្រៃតឹងស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងបាទសូមអញ្ជើញក្មួយប្រុសមុំស៊ីនួនបាទមកយកក្មួយស្រីមួយទៀតក្មួយស្រីភុនសុខុមមួយស្រីភុនសុខុមមានសុខកំណើតទីនៅបច្ចុប្បន្ននេះផ្ទះលេខ122ភូមិសាមគ្គីឃុំព្រែកដំបងស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលក្មួយស្រីភុនសុខុមណាសូមអញ្ជើញមកយកតញ្ញាណប័ណ្ណបាទហើយចុងក្រោយនេះគឺក្មួយស្រីឈុនសុគន្ធធារាមានសុខកំណើតនៅភូមិថ្នល់បែកលិចបាទឃុំស្វាយទៀបស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមបាទក្មួយស្រីឈុនសុគន្ធធារាសូមអញ្ជើញមកយកតញ្ញាណប័ណ្ណបាទអរគុណទូទាំងអ្នកជនឥឡូវដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំជាមួយសេឡាសូមជម្រាបលាទូទាំងអ្នកជនត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទហើយដោយសារតែព្រឹកមិញយើងមិនបានផ្សាយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងយើងមកជួបគ្នានៅម៉ោងទី3បាទម៉ោងទី3ម៉ោង3រសៀលបាទដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងដល់ម៉ោងទៅហើយខ្ញុំជាមួយនឹងសេឡារួមជាមួយនឹងក្រុមការ